ਰਾਜਪਾਲ बनवारी लाल पुरोहित ने रद्द किया पंजाब विधान सभा का विशेष इजलास। कहा सिर्फ भरोसगी मते दे लई नहीं सद्दिया जा सकता सैशन। कानूनी पक्ष विचार के किया रद्द, पहला इजलास दे लई दित्ती सी मंजूरी। राजपाल दे वल्लों इजलास रद्द करन ते मुख मंत्री ने चुके सवाल। कहा हुण लोकतंत्र नूं लोकां वल्लों चुणे नुमाइंदे चलाउणगे जां दिल्ली वल्लों नियुक्त किया नुमाइंदा, केजरीवाल दा निशाना। बीजेपी कांग्रेस ते अकाली दल ने राजपाल के फैसले का किया स्वागत। कहा इजलास रद्द होने दे नाल लोकां दे पैसे की होवेगी बचत। खरीद फरोख्त की होई सी कोशिश दा सबूत दिंदी आम आदमी पार्टी की सरकार। HSGPC ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद हलचल तेज। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा 6वीं पातशाही पहुंचे दादूवाल। कहा असीं चाहुंदे हां हरजिंदर सिंह धामी खुद HSGMC नूं सौंपण गुरु घरां दी सेवा। अकाली दल ने HSGMC नूं किया रद्द। कहा पंथ नूं कमजोर करने के लिए रची गई साजिश। वड्डियां कुर्बानियां तो बाद बनी है SGPC। पंथ नूं बचाउण दे लई चुकांगे हर कदम। साबका विधान सभा स्पीकर राणा KP के खिलाफ विजिलेंस की जांच नूं आम आदमी पार्टी ने दस्सिया जायज। कहा नजायज माइनिंग जरिए होया भ्रष्टाचार। राणा KP ने विजिलेंस जांच नूं दस्सिया सी बदलाखोरी की सियासत। CBI जांच की कीती मांग। साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा तो 3 घंटे तक विजिलेंस ने किए सवाल जवाब। अरोड़ा बोले प्रॉपर्टी नूं लैके हुई पुछगिछ, मैं कागजात भी दिखाए। आमदन तो वध जायदाद के मामले च विजिलेंस कर रही है जांच। पंजाब कांग्रेस ने 2 मते किते पास। राहुल गांधी नूं कीती अपील। कहा वो खुद बनन कांग्रेस के प्रधान। फगवाड़ा यूनिवर्सिटी दे विच खुदकुशी करने वाले मुंडे दे सुसाइड नोट दे विच एक होर प्रोफैसर का जिक्र। किया है NITC छड्डण दे लई मैनूं मानसिक तौर दे उत्ते किता परेशान, हुण हो रहा अपने फैसले दे उत्ते पछतावा। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जी हाँ, जदों विधान सभा का इजलास सद्दिया गया होवे और इजलास शुरू होने तो कुछ घंटे पहला ही राजपाल उसनूं रद्द करन दा हुक्म सुना देन, फिर फर्क तां पैंदा है। जी हाँ, दिन दी वड्डी खबर उही तुहानूं दिखा रहे हैं। पंजाब विधान सभा इजलास रद्द कर दिता गया जो 22 तरीक नूं सद्दिया गया सी। राजपाल ने विधान सभा इजलास रद्द किया है ते राजपाल ने इजलास सद्दण दी सहमति वापस ले ली। दरअसल भरोसगी मते दे लई स्पैशल इजलास सद्दिया गया सी ते राजपाल ने इस दे उत्ते कहा कि मैं कानूनी राय लई है ते कानून दे विच अजिही कोई भी तजवीज़ नहीं है जिस दे जरिए सिर्फ भरोसगी मते दे लई इजलास सद्दिया जा सके। तां कानूनी राय लैण तो बाद यह फैसला लिया गया। 20 तरीक नूं राजपाल ने इजलास सद्दण दी सहमति दित्ती सी। आम आदमी पार्टी ने विशेष इजलास सद्दिया सी। भरोसगी मता लैके आउण दे लई यह इजलास सद्दिया गया सी। यह पूरा मामला कथित ऑपरेशन लोटस दे नाल जुड़िया होया जिसदा इल्जाम आम आदमी पार्टी BJP के उत्ते लगा रही है ते इस दे विच जिक्र किया गया सी कि BJP 25-25 करोड़ रुपया दे के साडे विधायकों नूं खरीदण दी कोशिश कर रही है। तां जदों जर्मनी तो वापस आए मुख मंत्री तो उन्हां दे वल्लों यह ऐलान कर दिता गया कि असीं 22 तरीक नूं एक विशेष इजलास सद रहे हैं जिस दे विच असीं सदन दे विच 92 ते 92 विधायक भरोसगी मते दे जरिए पंजाब दे लोकां दा भरोसे दा एक बार फिर तो जिक्र करांगे ते नाल ही एक्सपोज करांगे जिन्हां दे वल्लों विधायकों नूं खरीदण दी कोशिश हुई। खैर पूरा मामला पुलिस दे कोल जांच दे लई भी पहुंचा होया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दे विधायकों ने DGP नूं एक लिखती शिकायत दी। उस तो बाद परचा दर्ज कर दिता गया सी। विरोधी कह रहे हैं कि तुसीं कोई सबूत क्यों नहीं दिंदे ते दूजे पासे इस सैशन दे विच बहुत उम्मीद की जा रही सी कि हो सकदा है कि विधान सभा दे विच क्योंकि विधायकों दे नाल जुड़िया होया मामला इस करके विधान सभा दे अंदर कोई सबूत कोई तत्थ रख दिते जाण, पर उत्थे पूरा मामला पहुंचदा उस तो पहले ही राजपाल दे वल्लों इस सैशन नूं रद्द करन दा ऐलान कर दिता गया है। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कानूनी राय सामने आउण तो बाद सैशन नूं रद्द कर दिता ਅਤੇ इस संबंध में एक चिट्ठी भी जारी की। दरअसल विरोधी धिर के आगू ने राजपाल नूं चिट्ठी लिख के दस्सिया सी कि सिर्फ भरोसगी मता पेश करने के लिए विशेष इजलास सद्दण की कोई कानूनी तजवीज़ नहीं है। बकायदा इस मामले की जांच की गई और कानूनी राय ली गई और फिर इजलास रद्द करने का फैसला राजपाल ने सुना दिता। उधर विरोधी इजलास के रद्द होने के नाल गदगद नजर आउंदे ने।
मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਰੋਪੜ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ। 11 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 3 ਮੈਂਬਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ 3 ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਉਧਰ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ 8 ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 285 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਲੌਜ਼ 1 ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਡਕਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਲੌਜ਼ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਣ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੌਜ਼ 1 ਆਰਟੀਕਲ 174 ਤੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਡੀ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਨ ਦ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 92 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕਰੋ, ਤੇ 3 ਜਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸਟੀਮਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन टू प्रूव मैच्योरिटी, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ the confidence motion gets priority over the no confidence motion, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ 12 ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਰਾ ਸਿੱਧਿਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਐਮਐਲਏ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣੀ 19 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਜਲੂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਨਸ ਟਰਸਟ ਵੋਟ, says the result of message to those trying to destabilize elected governments। ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਗਾ,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮਨ ਖੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਵੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 올ਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ, ਐਸਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾ ਵੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। पर सुखबीर बादल कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार अपने जो काम है, जो अभी भगवंत मान के साथ लेटेस्ट हुआ है, उन सबको छुपाने के लिए ये एक चाल है। नहीं एक बोलो एक और गल की है, मिस्टर बाजवा भी कह रहे ने ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ देखो इस तरह ये तो ऐसा है कि जो आपने सवाल किया कि प्रताप सिंह बाजवा जी ने कहा है कि अगर बीजेपी खरीदने पे आ जाए तो 1 मिनट में सबको खरीद सकती है, वो इस करके कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो और उनके साथी बिकते हैं, बिकते आए और बिकने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। उनको अपनी कीमत का भी पता है और उनको बीजेपी की खरीदने की शक्ति का भी पता है, इस करके वो कह रहे हैं। जेडी एक सेकंड तो सवाल जो मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी। उन्होंने वेलकम किया जब चिट्ठी वो लिखते हैं कि ये प्रताप सिंह बाजवा और सुखपाल खैरा और अश्विनी शर्मा की इकट्ठे लिखी हुई चिट्ठी है, तीनों की, 2 डिफरेंट पार्टीज आपस में है, वो देश में एक ऑपोजिशन में, एक रूलिंग में है, और यहाँ पे उनके लीडर जो है इकट्ठे चिट्ठी लिखते हैं गवर्नर को ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। एक सेकेंड मैंने बोलता लेना, स्वाद जिन्हें मर्जी ले लो, 1 मिनट कहा था मैं वही आपको कह रहा हूँ कि वो तो स्वागत करेंगी क्योंकि उनके कहने के ऊपर लोकतंत्र की हत्या की है गवर्नर ने। वो उनको जग जाहिर हमने कल को कर देना था कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस रले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, इस करके हमने कल उनको एक्सपोज करना था। इस करके वो तो कैंसलेशन को वेलकम करेंगे वन बाय वन। देखो साडा एक मिनट मैं कल जिन्हें मर्जी सवाल ले लेकिन बोलता हाँ, साडा अगला स्टैप है जिहड़ा वो साडे मुख्य मंत्री भगवंत मान जी
ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਗੰਢ ਸੱਢ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बीजेपी कह रही है कि कल मुख्यमंत्री का घर का घेराव किया जाएगा। अरे यार एक करके कर लो, जिस मर्जी कर लो। बीजेपी कह रही है कि कल मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। मैं वो जो मर्जी कहें, उनके 2 तो मेंबर हैं, घेराव किसके साथ करेंगे जी? हमने कल सेशन रख लेते, वहीं पे घेर लेते जितना घेरना था उन्होंने। वो बताते कि ऑपरेशन लोटस ये कल एक्सपोज होने वाला था कि कौन कौन किस किस को डरा रहा है, कौन कौन धमका रहा है, कौन कौन किसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये जब एक्सपोज होने लगा था तो उन्होंने ऑफिस ऑफ गवर्नर को यूज कर लिया। जितने मर्जी घेराव कर ले जी, उनकी ये ना गीदड़ धमकियां और ना ये गुमराह करने वाली बातें में पंजाब आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का आप बताते क्यों नहीं कि ऑपरेशन लोटस के पीछे कौन कौन है, उनको बेनकाब कीजिए। देखो इस तरह है कि वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 163 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ? 174 ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਥਾਰੀਟੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੈਮ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ,
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਤਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। Two questions. G, one, are you going to challenge this in the court of law, or are you going? I mean, how are you going to react to it legally? Because it's a legal thing that he's done. Number two, what is going to happen tomorrow? Are you calling a mock session of the Vidhan See, Sabha? on both the issues, our CM Bhagwant Mann ji, he is having detailed deliberations and discussions with all the legal and constitutional experts. The consultation is already underway. Whatever is decided by him and the Council of Ministers, we'll follow that. But one thing is very, very clear: we are not going to let any individual run over the constitution. That is totally unacceptable. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਨ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੌਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਏ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੈਡ ਬਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੈਟਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। Have there been past examples जहाँ पे confidence motion पंजाब में आया है? Madam, I specifically don't remember offhand that whether any confidence motion has been there in Punjab Vidhan Sabha or not, but definitely, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ that's good। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। See what issue is that all state assemblies and parliament, they are run either by the Constitution of India or by its rich conventions, its rich provisions. So I don't know that how come they just acted on the advice of 3 people. ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਐ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਐਕਸ-ਐਮਪੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ
ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।